दोस्तों तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ बहुत-बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ एक बड़ा इतिहासिक दिन है। ਅੱਜ शहीद मेवा सिंह की शहीदी मनाउण लई शहीदी जश्न मनाउण लई असीं इत्थे इकੱਤਰ होए हां। भाई मेवा सिंह नूं 11 जनवरी 1915 नूं शहीद किया गया। भाई मेवा सिंह ने विलियम हॉकिंसन का कतल किया सी, जिस करके उन्होंने अज के दिन मौत की सज़ा दी गई। सो अज के इतिहासिक दिन पर इकत्तरता आयोजित की गई है। इस प्रोग्राम का जो आयोजन है वो रैडिकल देसी के बैनर हेठा उसकी सरपरस्ती हेठा किया जा रहा है। रैडिकल देसी एक मैगजीन है, बहुत जल्द शुरू होने वाला। अप्रैल तो यह मैगजीन जोड़ा तुहानूं पढ़न नूं मिलेगा और मेरे वालों छोटा जिहा उपराला जिस दे विच कोशिश करांगे कि ਜਿਹੜੀਆਂ हाशिए ते बैठियां धिरां ने उन्हां दी गल जिहड़ी है इस मैगजीन राहीं तुहाडे तक पुजदी कीती जावे। आम तौर पर असीं देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में या साडे देसी मीडिया में बहुत सारिया इहो जिहियां गल्लां जिहड़ियां पढ़न नूं नहीं मिलदियां, जिस ते गल नहीं हुंदी। मिसाल वजों नास्तिकता की गल नहीं हुंदी। मिसाल वजों जिहड़े आदिवासी ने मूल निवासी उन्हां समस्यावां बारे गल नहीं हुंदी। मिसाल वजों समलिंगियां बारे गल नहीं हुंदी। बहुत सारे जिहड़े पॉपूलर डिस्कोर्स दे विच गल्लां जिहड़ियां ने मेन स्ट्रीम दीयां उसी दे आले दुआले गल घुमदी है। सो रैडिकल देसी कोशिश होवेगी एक जिस दे जरिए असी जिहड़ियां इस तरह ऑपरेस्ड कम्यूनिटीज़ या ग्रुप्स ने उन्हां दी गलबात की जाए। इसे करके जिहड़ा मोटो भी रखा गया डेसमंड टूटू का कथन ने कि जे कोई अन्याय की सूरत में अपने आप को कहे जी मैं निरपक्ष हाँ तो इसका मतलब क्लीयर है कि जुल्म करने वाले तो हक च भुगत रहा। सो असी कोई यहो जिहा दावा नहीं करांगे, साडी टीम दावा नहीं करेगी कदे भी कि असी न्यूट्रल हाँ। असी बिल्कुल एक लाइन कढ़ के लोगों सामने निशाना रखांगे कि असी की सोचते हैं। विसाखी शुरू करने का मकसद ये नहीं कि विसाखी दे नाल साडा कोई धार्मिक पक्ष तो कोई लगाव है, उसकी पवित्रता या ऑस्पीशियसनेस नाल कोई इसका वास्ता नहीं। विसाखी शुरू करना सिर्फ कारण यह है कि लोगों दी जेबां गर्म होंदियां ने, कुछ इश्तिहार मिल सकते हैं तो मैगजीन जिहड़ा वो जोर फड़ सकता। सिर्फ इस करके विसाखी का जिहड़ा समा चुनिया गया। बट विसाखी बारे जिहड़ी साडी पहुँच होवेगी असीं बड़े क्लीयरली उसनूं दस्सांगे तुहानूं कि विसाखी का अर्थ साडे लई की है। किसानां दी खुदकुशियां, विसाखी का अर्थ साडे लई जलियांवाला बाग, विसाखी का अर्थ साडे लई गदर पार्टी की स्थापना, तो इस तो इलावा गुरु गोबिंद सिंह वालों शुरू किया गया इंकलाब जिस दे विच जात पात के सिस्टम नूं सीधा चैलेंज। सो इस तरीके दी गल्लां नूं असीं अपने इस मैगजीन राहीं अप्रैल के अंक में हाईलाइट करांगे। ये साडी कोशिश होवेगी। सो उस दे बैनर हेठा अज मेवा सिंह दा असीं दिन मनाउण लई इकੱਤਰ होए हैं और बड़ी खुशी की गल है कि वखरियां वखरियां जिहड़ियां अगे वधू इत्थे जथेबंदियां ने उस दे प्रतिनिध पहुंचे हुए हैं। सो सारे इस प्रोग्राम में शामिल होणगे। सब तो पहला मैं चाहांगा असीं 1 मिनट लिए खड़ के मेवा सिंह की याद में 1 मिनट का मौन रखिए। सो 1 मिनट वास्ते मौन रखा जाएगा। प्लीज़ अज इस प्रोग्राम में 3 बुलारे होणगे साडे कोल जिन्हां दी असीं गल बहुत गौर नाल सुननी है और सीमित बुलारे रखने का मकसद है कि सीमित समय दे विच असीं वध तो वध गल जिहड़ी कर सकीए। सो उन्हां बुलारिਆਂ की गलबात जिहड़ी है उस दे विच सब तो पहला मैं बेनती करांगा सोहन सिंह पुन्नी जी नूं जिहड़े कि इत्थों के इतिहासकार ने जिन्हां ने कनेडा के गदरी उहदे नां दी पुस्तक लिखी कि वह आके मंच से इत्थे अपनी थां लैण। सोहन सिंह पुन्नी जी का खास योगदान यह है कि उन्होंने कनेडा के गदरी योद्धे पुस्तक के विच इत्थों के गदरियां बारे सानू बहुत एक वडमुला इतिहास साडे नाल साझा किया और मेवा सिंह के लिए मैं ये महसूस करदा कि उन्होंने सानू एक तरीके नाल प्रेरणा दी मैनू या होर दे जिहड़े इत्थों ब्रॉडकास्टर ने कि मेवा सिंह बारे वध तो वध प्रोग्राम किए जाण। सो उन्हां वल्लों जिहड़ी सानू प्रेरणा मिली उस दे चलदिआं
रेडियो स्टेशन के उत्ते जिहड़े प्रोग्राम प्रसारित होए ने मेवा सिंह की याद में। सो 11 जनवरी वाले दिन सवेरे 8:45 बजे का जिहड़ा समा जिस वेले उन्होंने फांसी दी गई, उस समय इन्हां दी प्रेरणा सदका असीं 1 मिनट का मौन रखने की जिहड़ी परंपरा शुरू की अपने इत्थों के रेडियो स्टेशनों पर। सो मैं समझदा कि उस नाते सोहन सिंह पूनी उन्होंने जिहड़ी सानूं चंगी सेध दी, असीं उस दे लई उन्हां दे हमेशा धन्नवादी रहांगे। सो पूनी साहब प्लीज़ स्टेज पर आओ तो विराजमान होवे। इस तो इलावा प्रधानगी मंडल से शामिल होंगे डॉक्टर रघबीर सिंह सिरजना, जिहड़े किसी जानकारी के मुहताज नहीं। सिरजना एक साहित्यक परचा काफ़ी लंबे समय तो करते आ रहे हैं और गदर इतिहास के उत्ते उन्होंने पकड़ रही है। कई गदरियां नूं उन्होंने लागे होकर मिलने का मौका भी मिलिया और गदर इतिहास बारे उन्होंने एक पुस्तक बहुत जल्द आने वाली है और एक पुस्तक पर काम कर रहे हैं। और वैसे उन्होंने मेरे ते बहुत खास उपकार ने। सो मैं चाहुंदा स्टेज पर आउण ते साडे विच इत्थे विराजमान होण डॉक्टर रघबीर सिंह जी। मुख बुलारे साडे अज दे प्रोग्राम दे होणगे वरियाम सिंह संधू, जिहड़े उचेचे तौर पर टोरंटो ते पहुंचे ने। वरियाम सिंह संधू एक बहुत ही हरमन प्यारे लेखक ने, जिन्हां ने मिन्नी कहानियां, अपनी स्वै जीवनी ते गदर इतिहास बारे बड़ा कुछ लिखिया और गदरियां बारे उन्हां दी जिहड़ी सोच है उसने जिस तरीके नाल अपनी उन्होंने पसारा किया पूरे कैनेडा विच एक सेध दी लोगों को, वो बिल्कुल शलाघायोग है। उन्होंने बड़ा क्लीयरली दसिया कि गदरियां दे बारे किस तरह उनका मुहांदरा बिगाड़ के पेश करने की कोशिश की जा रही है फिरका प्रस्त ताकतां वालों, और नाल ही जिहड़ियां सरकारी धिरां ने उन्होंने भी किस तरह मुहांदरा बिगाड़िया। सो वरियाम सिंह संधू जिहड़े उन्होंने पिछला साल पूरा गदरियां बारे बड़ी बेबाकी नाल लिखिया ते बोलिया, अज वो साडे विच ने, वो साडे अज दे प्रोग्राम दे मुख बुलारे होणगे। सो जिहड़ी अगली कार्रवाई है वो शुरू करांगे दोस्तों। मनजीत सिंह ढिल्लों जी तो असीं एक रचना सुनांगे। मनजीत सिंह ढिल्लों दे बाबा जी नरिंजन सिंह पडोरी गदरी सन। सो आओ असीं मनजीत सिंह ढिल्लों जी तो कुछ सुनीए उन्हां दे बाबा जी बारे, उन्हां दी रचनावां बारे। ढिल्लों साहब। मानयोग बुजुर्गों ते साथियों, बहुत बहुत प्यार ते सत्कार। अज का दिन भाई मेवा सिंह की शहीदी का दिन हैगा। तो उन्होंने साढ़े वास्ते भाई मेवा सिंह ते बाकी सारे देश भगतां ने साढ़े वास्ते शहादतां दे के साढ़े वास्ते राह खोले ते सानू इत्थे चंगियां सहूलतां लैण दा सानू मौका दिता। सो उन्होंने याद दे विच मेरे डैडी गुरदेव सिंह ढिल्लों की लिखी हुई कविता मैं पेश करना। उन्होंने शनारी के तौर पर लिखी हुई है। अमर कहानी। अमर कहानी मेवा सिंघा तेरी अमर कहानी, तू ए रची है लोकां खातर ना ए होवे कदे पुरानी। जींदे रहन जिन्ना चिर हिंदी इस धर दे उत्ते, ना भुल्लन तेनू योधिया तू दुद्धों छाने पानी। बिच परदेसी खट्टन खातर चीर आए बहु सागर खारे, पराधीन वे गैरत हिंदी कह कह गहरा ने फटकारे। तू संकट कट्टे काल कलाही खून जिगर दा पाके, ओ गैरत मंदा रख दिखाई तूने लाए लारे। जो कुछ दिसदा इहो ना हुंदा, हुंदी बड़ी वरानी, ना ये धीआं ना ये बच्चे ना इत्थे वसदे हिंदुस्तानी। कुनबे ना ये कट्ठे हुंदे ना मौजां दे मेले, जे ना लगदी मेवा सिंघा तेरी सिख जवानी। तू ये कीता लोकां खातर ऐ भारत दे नेक दलारे, देश कौम दी लजिया रखी तेरे लोकां दी चमक मनारे। सेरे वन क्षमा ते सड़िया तू परवाना बन के, लोकां खातर मरन वाया जाइए बलहारे। मेवा सिंघा जय जय होवे जय जय तैनू जय जयकारे। मेवा सिंघा जय जय होवे जय जय तैनू जय जयकारे। सो नाल ही मैं गुरप्रीत होना ते बाकी मेवा सिंह सोसाइटी का सारे बहुत शुक्रगुजार हाँ, जिन्होंने अपना अपना टाइम कढ़ के सानू इत्थे इकट्ठे होने का मौका दिता। मैं कुछ लोगों के नाम लैके उन्होंने संस्थावां नूं रिकॉगनाइज करना चाहांगा। वो इसलिए क्योंकि बाद च कीती तो कोई फायदा नहीं, हुण तां सारे सुन रहे हैं। सब तो पहला जोएना ऑगडन का असीं धन्नवाद करते हैं कि स्पैशली अमेरिका तो उत्थे पहुंची है, जिहड़ी कि एस्टोरिया दे नाल संबंधित है। एस्टोरिया च पिछे जे गदरियां दी जिहड़ी जिथे गदरियां दा गढ़ हुंदा सी पहलों थां सी, उसकी निशानदेही कराउण च उसका बड़ा वड्डा योगदान रहा और उसने गदर इतिहास बारे काफ़ी कुछ लिखा। सो वी वेलकम यू जोएना। थैंक यू। प्लीज स्टैंड अप एंड बी रिकॉग्नाइज्ड।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰॉ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਰॉ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਗੀ ਜੀ ਆਉਣ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੇੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਰॉ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ 10:30 ਵਜੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਵੈਜ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੱਖਣ ਟੁੱਟ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੰਘਾ ਜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਢੱਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਹਰਮੇਲ ਸੁਨੜ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਭਜਨ ਚੀਮਾ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਂਸਦ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਚਿਨ ਬਨਰਜੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ ਫਾਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰਿੰਦਰ ਮਾਲ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ BC ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਝ ਬਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਪਕਿੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 1849 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਰਦਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਾਬੇ 'ਚੋਂ ਕੁਫਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਾਬੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਫਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨੇ ਕੀ ਬਚਣਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ, ਨਹੱਥਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਦੀ, ਕਾਲੀ ਡਾਂਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ। ਉਸ ਭੋਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਦੀ ਡਾਂਗ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਦੀ ਡਾਂਗ ਬਸ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਦੀ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ।
5200 ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ 90% ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1908 ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਨਮ 9ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੋਪੋਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਫੌਜੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ, ਰਹਿ ਸਕਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਟੁੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ ਹਿੰਦੂ ਸਲੇਵ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਛੁਰੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਧੋਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਖੁਦਾਏ ਬੇਦਾਰ ਬੈਠੀ, ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਦਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆਖੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਆਟਵਾ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 1911 ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। $1500 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੇਸਟ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਕਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਜਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਜਦ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਬੈਠੇ, ਮੈਡਮ ਖਾਮਾ ਦਾ ਕਰੋ ਖਿਆਲ ਸਿੰਘੋ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕੋ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੋ, ਸਿਰ ਵੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਾਮਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਧੀ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਾਰਸੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾਂ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਕਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਜਦ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਬੈਠੇ, ਮੈਡਮ ਕਾਮਾ ਦਾ ਕਰੋ ਖਿਆਲ ਸਿੰਘੋ। ਬੈਠੀ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਲੜ, ਫਰੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘੋ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖੋਬਣਾ, ਜੇ ਹੱਥੀਂ ਪਕੜ ਲਓ ਤੇਗ ਤੇ ਢਾਲ ਸਿੰਘੋ। ਆਹ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਭਰਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਅਰਥਾਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਮੈਡਮ ਖਾਮਾ ਦਾ ਰਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਹ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਈ ਆ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਸੇ, ਬਲ ਹੁਆ ਬੰਧਨ ਛੂਟੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕਵੀ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੰਗਿਆਂ ਮਿਲਣ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾ, ਹੁੰਦੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਜ ਲੋਖੋ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਲੋਕੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੀਚ ਬਦਖਾਰ ਖੋਲੋਂ। ਵੈਰੀ ਮਿੰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਦਰੇਗਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਖੰਡਾ ਚੱਕੋ ਖੰਡਾ, ਸਿਰ ਵੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੜਕ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ।
1908 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਸੂਈਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਸੰਖੇਪ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਰਕ ਨਾਥ ਦਾ ਬੰਗਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 1908 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾ 1908 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਧੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰਿਤ ਨਾ ਲੈਣ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ ਕਿਤੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਤੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਸੈਨ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਇੱਥੋਂ। ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ 4 ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹ CID ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ 4 ਅਗਸਤ 1914 ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਬਾਹਲਾ ਭੈੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। 18 ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਾਫਰ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੇਵੋ ਰਾਸ਼ਨ, ਸੱਚੇ ਕਰੋ ਖਾਂ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਪੰਧ ਜਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। 18 ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1914 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 150 ਪੁਲਸੀਏ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਉੱਤੇ। ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਸੇ ਕਵਿਤਾ 1914 ਵਾਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਪੈ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਧਾਵਾ ਉੱਠ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਦ ਪਾਸ਼ੀਆ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਆ ਕਹੇ ਲਲਕਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਬ ਤੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋਗਾ ਇਸੀ ਥਾਂ ਪੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਕਦੀ ਫੇਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 18-19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ 4 ਬੰਦੇ ਐਬਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕਰਕੇ ਸੂਮਾਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 500 ਗੋਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਪਕਿੰਸਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਕਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, $50 ਫਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਵਰਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜੋ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1914 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਸੀ ਇਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹੌਪਕਿੰਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ। ਉਹ CID ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੁਗਾੜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪੈਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਹੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਰੀਡ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਕੰਜਰਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਡਾਕਖਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਖਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਪਕਿੰਸਨ
ਡਾਕਖਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਿਸਟਰ ਹੌਪਕਿੰਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੱਡ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੇਸਟਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਆਣ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਾਂਗਾ, ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਮੌਤ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹਨ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ, ਮਿਸਟਰ ਰੀਡ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ 2 ਟਕੇ ਦੇ ਕੁਲੀ ਹਾਂ, ਕੁਲੀ। ਤੇ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਪਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਜੜਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਗਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ। ਡਾਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪੁੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਦਰੀ ਯੋਧੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਦਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦਾ, ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬੋਲਣਗੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਸੁਰਸਤੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਸੋਹਣ ਪੂਨੀ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1913 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਵੱਜੀ ਸੀ, BC ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗਦਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਐਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ
ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਤਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆਪ ਮਿਥਿਆ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਪਕਿੰਸਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਪਕਿੰਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁੰਨੀ ਹੋਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਚਾਤੁਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਿਆ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 4 ਪੱਧਰ ਤੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰਿਆਇਤ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜੋੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਡਰ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਕਨਾਥ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤਪਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਪਕਿੰਸਨ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬਾਊ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹਪਕਿੰਸਨ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਲੀ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਹਪਕਿੰਸਨ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਮੰਗਵਾਇਆ ਵੀ ਆਪ ਸੀ, ਤੇ ਹਪਕਿੰਸਨ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਭਜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਪਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਂਝ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਪਕਿੰਸਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ 4 ਸੱਜਣ ਇਹ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾਸ ਤੇ ਬਾਊ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਪਕਿੰਸਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਲੰਘ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚੋਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਵੇ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਪਕਿੰਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਪਕਿੰਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਪਕਿੰਸਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਨੇ ਫਰੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਿਆਮ ਹੋਰੀ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੋਇਆ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਟਰਾਇਲ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇੱਕੋ ਬੈਠਕ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਰਬੇਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਭਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਤਾ ਸੀ ਬੋਰਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਹੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੇਤਨ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੱਚੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਣ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ, ਕਰਤੱਗਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਬੇਤਾਬੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਲ ਆਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਮੇਲ ਸੂਨੜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਕੇਵਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕੜਵੇਂ ਆਗੂ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਮਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਵੈਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਸਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਰਾਜ ਤੂਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨੇਤਪੁਰਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਨਾ
ਉਹ ਵੀ ਆ ਨਾ ਨਾਲ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੰਘਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਢੇਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੌਵੀਨਰ ਉਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ UBC ਲਈ ਪਰਚਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਵੌਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਗਦਰ ਅੰਕ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀ YouTube ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਫਰੀਦ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੱਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਨਾ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਹੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੌਣੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲਾ ਕਿਹਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਜਿਉਣ ਤੇ ਵਸਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, पर फिर भी बात अपनी अपने अंदाज में कहो। मीर का शेर तो मीर का शेर है। गल तो मैं भी ओही करनी आ जिहड़ी वो कर गए ने, उन्होंने अपने अंदाज विच कीती आ, मैं अपने अंदाज विच करन दी कोशिश करांगा। शहीद भाई मेवा सिंह खालसा दीवान सोसाइटी, गुरुद्वारा सिख टैंपल ते इहदे नाल जिहड़ा समुच्चा जुड़िया होया उस दौर दे संघर्षशील इतिहास का एक आभा मंडल है। उस दे विच ही मेवा सिंह दी शख्सियत जिहड़ी है वो उसरदी है, निसरदी है और शहादत दे अंजाम तक। फोन बंद कर लो जी, मैं तो अगे ही बड़ा डरिया पिया जे। शहादत दे अंजाम तक जिहड़ी आ वो गल पहुंचदी है। बयान उन्हां दा पूरे दा पूरा तुहाडे सामने पूनी साहब पढ़ के सुना गए ने। मेरा दावा भी नहीं हैगा, वो इतिहासकार ने, इतिहास दीयां बरीकियां नूं जाणदे ने, गदर लहर बारे बहुता काम किया। मैं कोई इतिहासकार नहीं, मैं तो इतिहास दा विद्यार्थी हाँ, तो मैं तो इन्हां दीयां गल्लां पढ़ पुढ़ के ते तुहाडे नाल गल्लां साझीआं कर रहा है। पर मैं मेवा सिंह दी शहादत बारे जिहड़ा उहदा दिता हुआ बयान है ਉਹਦੇ हवाले नाल एक गल तो यह करनी चाहांगा कि जिथे वो कनेडा दे विच साडे हक्कां ते हितां दी लड़ाई लड़न वाले पहले शहीद सन, उत्थे उन्हां ने जिहड़ी कोर्ट नूं अपने सिद्धांत ते अपने विचार जिहड़े ने वो पेश करन दा एक माध्यम बनाया, जिन्हों अगे जाके भगत सिंह हुणां ने वरतिया। भगत सिंह हुणां ने कोर्ट दे विच अपने बयान दे के उन्हां बयानां दे राहीं अपने विचारां नूं पेश करके ही वो अपने आप नूं लोकां तक प्रोजेक्ट कर सके। तो मैं समझदा कि जिथे शहादत उन्हां दी एक अपने अंदाज दी विशेष शहादत सी, पहली शहादत सी, उत्थे उन्हां ने कोर्ट नूं अपने विचारां दा वाहन बनाउण दा एक माध्यम बनाया। और मेरे नज़दीक भाई मेवा सिंह दा जिहड़ा बयान है इहदा बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि किसी भी शहीद दी शहादत दी गवाही, जिहड़ी शहादत दा मतलब ही गवाही हुंदा है, ਉਹਦੇ मकसद तो पता लगती है। तो ये जिहड़ा मकसद है, किहड़े मकसद वास्ते वो कुर्बानी दे रहा है, कुर्बानी क्यों दे रहा है, इन्हां दा समुच्चा प्रसंग जिहड़ा उन्होंने इस बयान दे विच सिरजण दी कोशिश की है। क्योंकि बामकसद जान देनी ते बेमकसद जान देनी, इहदा बहुत फर्क हैगा। हिंदुस्तान दे हिंदू एक बहुत वड्डा इकट्ठ लैके मूँह विच घाह लैके और औरंगजेब दे महल दे सामने बड़ी वड्डी गिनती विच हाजिर होए। औरंगजेब ने उत्ते खड़ के अपने एहलकारां नूं पुछया, ये कौन लोग ने जो अपने मूँह विच
ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਜ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਮਕਸਦ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਉੱਠੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ 1000 ਦਰਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭੋਗਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ 1000 ਦਰਜੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸਾਊ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਪਕਿੰਸਨ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਬ ਸਲਾਮ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਬਤਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਵੀ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਪਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਪਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ $50 ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਬਾਰੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕਿ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। तो उन्हें पहला ये बयान दिता, पर उन्होंने ये आस की कि शायद
ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। $50 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ। ਤੋ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧੀਏ, ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਾਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਧੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਲਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। 1906 ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, 7 ਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਆ, 8 ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਜ਼ਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਨਿਮਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭੋਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰਬ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੂਹਕ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਊ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੀਬਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਮਰ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,
ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਛੰਡ ਕੇ खड़ा हो गया है। दुष्यंत कुमार का शेर है, ये जिस्म बोझ से झुक कर दोहरा हुआ होगा, ये जिस्म बोझ से झुक कर दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। एक हद तक बंदा तुसी जुल्म की गठड़ी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਕ ਕੁੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟਕਾ ਕੇ ਆਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਖੜਾ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਵੈਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੰਕਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 50 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕੌਣ ਸਨ। ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕੌਣ ਸਨ ਮੈਂ 50 ਸਫ਼ੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬੋਜ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ। ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਖੁੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਬੋਜਾ ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾ ਕੰਬੋਜਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਪੋਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਲਾਇਆ। ਔਲਖ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਔਲਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਔਲਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਝੈਲ ਸੀ,
ਮਾਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਤਾਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਆਖਣਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਾਖੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਦਰੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 84 ਵਾਲੇ ਸਟੇਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਤੇ ਬੋਹੜਾਂ ਨਾਲ ਟੰਗ ਕੇ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਵਜ ਸਨ। ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ 84 ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਆਪਕ ਲੜਾਈ ਸੀ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੱਲੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੱਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਗਦਾਦ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿੱਬਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਕਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਫੇਹੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਦੇਵ, ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਹੋਰ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਸੂਰਨਾਥ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਦਨਾ ਸਿੰਧ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਧੰਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਜੈਦੇਵ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਹਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹਮ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਮਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਜਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਛਕਿਆ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਕਸਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗੋੜ ਕੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਦਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਜੁਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗਦਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਜ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਊਡ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਭੀੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਗੰਢੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਂਤਵਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਦਰੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਨੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਐ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਟਕਾ ਟਕਾ ਕੇ ਫੜਾ ਫੜਾ ਮਣ ਕੇ ਤੇ ਮਣਕਾ ਠੋਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ 19 ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੋਕ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕੁਵਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕੁਵਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਖੁਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਡਰਾਕਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ, ਇਹ ਗੰਦਲ ਚੌਦੇ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਮ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣ ਗਈ, ਭੇਟਾ ਸੀਸ ਚੜਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੱਥਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਟੇਕਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਮੱਥਾ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣ ਗਈ, ਭੇਟਾ ਸੀਸ ਚੜਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਿਆਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਾਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਬਣਨਾ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰ ਜਾਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਵਲੀ ਦੇਵਤਾ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਣ ਸੀਤਲ, ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਿਭਾਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਉਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਉਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਚੇ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 400 ਹਰ ਸਾਲ ਹੈਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ, ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਇਹ ਸੀ, ਭੈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤੀ ਯਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੋਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਵਾਇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਹਾਪਕਿਨਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਂਡਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਲਾ ਹੋਣੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇਪਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਰੀ ਉੱਤਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੋਹ ਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਗੀ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਗੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਵਾੜੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਗੀ ਰੁਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਪਕਿਨਸਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ CID ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ $125 ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ $35 ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 60 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ, ਤੇ 60 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਤਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਾਪਕਿਨਸਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ $2000 ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ $1000 ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ 1000 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਖ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ।
तो मैं कह रहा कि वो रिश्वतां भी ले रहा है। तो वैसे है पता किस तरह का जसूस सी वो ਸਰਬਜੀਤ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਿਲਨੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਖੈਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸੀ ਏਕੇ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰੁੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਂਡੂਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਫਦ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹਾਪਕਿੰਸਨ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਲ ਸਵੈਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੌਂਡ ਪਾਣੀ ਮੁਆਫਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ ਜਾਨ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਰਨਲ ਸਵੈਨ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਚਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀ ਨਾਸਤਕ ਸਨ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਮ ਮੰਨੋ, ਗੀਤਾ ਪੜੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸਤਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਸਤਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਲੰਗਰ ਇਕੱਠੇ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ, ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਲਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 25ਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ 23ਵੇਂ ਰਸਾਲੇ ਦੇ 12 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸਿੱਖ ਸੀ, 12ਵਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਫੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਦਫੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਭਰਾਵਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇਵੇਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੀ ਛਿੱਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਚਾ ਲਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਆਗੂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ 11 ਸਿੱਖ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਕੇ, ਇਹ 'ਚ ਖੁੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਖੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅੱਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ। ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰਸ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਉਹ ਫੜਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਅੱਗੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं नहत्था ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वाले मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। भाई मेवा सिंह जिन्हों नहत्था ते केला समझा गया, उसने अपनी शहादत के राही ये साबित कर दिता कि मैं तुहाडी नींद उड़ाउण दे वास्ते काफ़ी हाँ। बहुत आ मैं नींदा उड़ गई सी। अगलिया ने मैलकम रीड नूं कहा सी तू ऑटोआ भज जा, जान बचा के अपनी, वो गया कि नहीं गया वक्री गल हैगी आ। उहनूं जिहड़ा इमीग्रेशन दा अफसर दा जिहड़ा उहनूं अहुदा दिता सी, वो भी उहदे कोलों खो लिया गया सीगा। नींदा उड़ गई सीगियां। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਹੱਕ ਬਜਾਨ ਪੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਤਨ ਤੱਕ ਸਾਧੂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਲਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਾਉਣ ਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ, ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਨ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਟਵੇਂ ਇਹ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਗਦੇ ਹੋਏ ਚਿਰਾਗ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਏ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੱਝ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖੜੋਈਏ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਕੇ ਬੈਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ
ਤਾਂ ਜਗ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਫਕੀरों से जो चाहे दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने कहाँ हमको हवा ले जाए, हम तो सरे राह लिए बैठे हैं चिंगारी, जिसका जी चाहे चिरागों को जला ले जाए। ਅਸੀਂ ਚਿਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਗਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਖਿਲਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਨਗੀ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਗੀਰ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੰਨਗੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਅਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, MLA ਆ, ਮੰਤਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਕੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਧੀ ਜਿਹੜੀ NDP ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜਤੇ, ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜਤੇ, ਸਭ ਝੱਖੜਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਤੇ, ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੁਖ ਵਹਿਣੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਣਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਣਦਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਣਦਾ। ਰੁੱਖ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਣੇ ਤਣੇ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਡਿੱਗੇ ਢੱਠੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤਾਈਂ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਡਿੱਗੇ ਢੱਠੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤਾਈਂ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਸਭ ਤਾਈਂ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਥਿਆਰ ਸਣੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ੈਣੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ, ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ, ਜੀਣਾ ਅਣਖ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੌਤੋਂ ਸੰਗ ਸੰਗ ਕੇ। ਹੋਏ ਅਮਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹਿਣੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਬੋਲ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਗੂੰਜਦੇ, ਬੋਲ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਗੂੰਜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬੋਲ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਗੂੰਜਦੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਹਨੇਰ ਹੂੰਜਦੇ, ਮੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਜੋ ਸਭ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕੁਲਹਿਣੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਵਾਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $5000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 1888 978 6522। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਪੈਕਸ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ डायग्नोसिस ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इंजरी के बाद शरीर के कुछ जोड़ पूरी तरह मूव नहीं करते या डिस्क दब जाती है, जिन्हें हम मोबिलाइज, मैनिपुलेट या ट्रैक्शन से ठीक कर सकते हैं। Injuries can cause increased sensitivity to pain and loss of function, which can be treated by acupuncture and functional dry needling. ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਤੇ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। You will feel the difference. ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਹੈਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਹ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਆਹ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ? ਆਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕ੍ਰਾਊਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਟਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। 9057897744 AAA Auto Body ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਨਵੀ ਵਿੱਚ one of the biggest ICBC authorized auto body shop, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੈਲੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਪ ਬੂਥ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਟਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਲੀਜਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 6042991054. They can handle ICBC claim and inspection independently. ਮੌਰਗੇਜ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ। ਲਾਈਫ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 6045725050 ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ।